إلا أنت سبحانك من حيث أنت ولا حول ولا قوة. اللهم صل على سيدنا محمد خير الناس وعلى سيدنا الخليل وإلياس وعلى آله وصحبه وسلم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم يا معلم سيدنا إبراهيم علمنا، ويا مفهم سيدنا سليمان فهمنا، ويا محقق سيدنا محمد حققنا. Bapak, para ibu, ingkang kula hormati, monggo kita sama-sama buka pengajian rutin yang kita adakan setiap Ahad malam ini dengan membaca suratul Fatihah yang kita hadiahkan, yang kita tujukan kepada sesepuh-sesepuh kita, mbah-mbah kita, orang tua kita, guru-guru kita, khususnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Lahumul Fatihah. وجميع إخوانه وأبائه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين والصحابة وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا الأنبياء أولي العزم من الرسل، وخصوصا إلى الخلفاء الراشدين المهديين سيدنا أبي بكر الصديق، سيدنا عمر بن الخطاب، وسيدنا عثمان بن عفان، وسيدنا علي بن أبي طالب، وسيدنا ويس القرني رضي الله عنه وارضى عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وجميع تابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا ساداتنا الصوفية والشيخين وعلى أئمته خصوصا المذاهب الأربعة، الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام محمد الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهم ورضوا عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وجميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين خصوصا سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني يا الله، وخصوصا الأولياء التسعة، أولهم سنن أنبياء وآخرهم سنن كبير صغر وأصولهم وفروعهم وغيرهم وحبهم وأهل سلسلتهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وجميع مشايخنا ومعلمينا خصوصا يا الله Bahiri Abu Somad, Bahiri Syekh Abu Somad, Bahiri Muhammad Ridwan, Bahiri Ahmad Siful Huda, Bahiri Jazuli Usman, Bahiri Bahnyai Qadiyah Jazuli, Bahiri Zainuddin Jazuli, Bahiri Fahman Jazuli, Bahiri Hamid Jazuli, Bahiri Nurif Jazuli, Bahiri Mahfud Siras, Bahiri Jawhari Khatib, Bahiri Ahmad Tijani Jawhari, Bahiri Mahfud Jawhari, Bahiri Idris Jawhari. Ya Allah, alam dan berkati
لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا الله وجميع أهل القبور من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه wasallam. Ya Allah, khususan ahli kubur itu sekalian, monggo kita emot-emot kanthi dan asma-asma mikul ing dalem ati. Wafarallahu dhunubahum wa nawwarahum wa rafa'at darajatihim wa adkhalahum jannatal firdaus. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وذوي الحقوق علينا وأهلنا وقراباتنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وقبرنا. يا الله غفر الله ذنوبهم ونور قبورهم ورفع درجاتهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Niat masuk tujuan akan cita-cita kita. Ya Allah, bibarakati hadhihi istiqamah yassarallahu umurana wa umur dunya wal akhirah wa khatama hayatina bi husnil khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا هدي يا عليم يا خبير يا مبين. يا هدي يا عليم يا خبير يا مبين. يا هدي يا عليم يا خبير يا مبين. يا غني يا قوي يا قدير يا عزيز. يا غني يا قوي يا قدير يا عزيز. يا غني يا قوي يا قدير يا عزيز. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وعاد علينا ببركاته وأفاض علينا من نفحاته في الدارين من أمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Faslun utawi iku fasal suci. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang syarat-syaratnya membaca surat Al-Fatihah ketika sholat. Syurutul Fatihati asyaratul. Syurutul Fatihati utawi biro-biro syaratnya surat Al-Fatihah. Maca surat Al-Fatihah iku asyaratul ana 10. At-tartibu yaiku tartib. At-tartibu yaiku tartib wal mu'alatun lan nuli-nuli. Wa mura'atu hurufiha lan naqsa biro-biro hurufin Fatihah. Wa mura'atu tasdidatiha lan naqsa biro-biro tasdidin Fatihah. Wa alla yaskuta lan yen ora meneng sapa man
sabdatan kelawan menang tawilatan kang suwe. Terus maca surat Al-Fatihah niku boten angsal menang suwe. Biasa dulu terus lari kan tasik dimaafkan boten apa. Tapi boten angsal suwe-suwe lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu tasik boten suwe. Ar-Rahmanirrahim. Orang suwe mikir jadi itu bagian aksal. Nah ini ku marai batal. Wala qasiratan dan orang kenal kang sedilu yaksidu kang nejo sokongan biha kelawan sabtah al qiraati ing makot wacane wa qira'atu kulli ayatiha lan maca saben-saben pira-pira ayate Fatihah wa minha lan iku setengah saking Fatihah al-basmalah utawi basmalah wa adabul lahni lan ora anane pelak al-mukhilli kang ngacataken bil makna kelawan makna Fatihah wa antakuna lan yento ono apa Fatihah iku halatal qiyami ing dalem tingkah ngadeg fil fardhi ing dalem salat fardhu wa ayyusmi alan yento krungu sapa wong nafsahu ing awak dhewe wong al qiraat ing wacane Fatihah. Terus maca surat Al-Fatihah niku kados kala wingi maos takbir harus terdengar oleh telinga kita sendiri. Gak boleh asal olah kami. Tapi gak boleh. Allahu Akbar minimal krungu kupingnya dhewe. Di dalam keadaan kita sendiri, nah itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu perlu minimal banget. Karena di samping atas kita melakukan takbiratul ihram kemarin. Wa alla yatakhallala lan yento ora nyelang-nyelangi ing Fatihah apa zikrun zikir ajnabiyyun kang liya. Syarat membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat itu ada 10. Yang pertama tertib. Tertib itu dibaca secara berurut-urut sesuai yang sudah tertulis di dalam Al-Quran yang ada 7 ayat itu sudah urut, tidak boleh selang-seling. Kemudian yang nomor 2 wal mualah niku nuli niku nyambung alias tidak boleh dipisah dengan zikir yang lain. Seumpami dengan sholat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Warai terus jenengan mengucap kepleset mengucap Alhamdulillah masih di dalam kita itu memang disunahkan untuk membaca hamdalah ketika bersih, setelah bersih disunahkan. Tetapi ketika kita sholat itu jangan diucapkan. Lalu setelah tengah-tengah Ar-Rahmanirrahim terus kemudian Alhamdulillah. Nah ini kudu ulang lagi surat Al-Fatihah.
ulangi malih nggih saya mboten batal. Lek dilanjut meneh niku boten sah Al-Fatihah. Jika terlanjur mengucapkan maka ulangilah bacaan surat Al-Fatihah. Kemudian yang nomor 3 yaitu umra'atu hurufiha, menjaga huruf-hurufnya surat Al-Fatihah. Huruf-hurufnya surat Al-Fatihah itu ada banyak, ada 156 di dalam satu surat Al-Fatihah itu 156. Sebelum kita mengetahui huruf-hurufnya surat Al-Fatihah, itu hak kita seyogianya, semenurutnya lebih baik kita harus mengetahui bacaan kita itu menganut qiraat apa dulu. Nah, di dalam negara kita di Indonesia biasanya kita menganut qiraat Imam dan Imam Asim, riwayat Hafiz. Itu makanya lek panjenengan pas umroh wonten perbedaan bacaan nggih wajar. Banten ada 7 qiraat yang tersebar, yang masyhur. Nah, kebetulan di Indonesia atau kita biasanya menggunakan qiraat Imam Asim, riwayat Hafiz. Terus Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Nah, wonten bacaan selain niku bacaane Maliki Yaumiddin niku pendek. Maliki Yaumiddin. Wonten sing ngoten. Nate nggih. Niku boten usah heran. Memang wonten syaratnya piyambak-piyambak. Maliki Yaumiddin, wonten sing Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu Maliki Yaumiddin. Terus mau ngalir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Niki wonten sing ihdinas siratal mustaqim, wonten sing ada siratal ladzina an'amta 'alaihim, wonten sing ada alaihim, kita kan alaihim, wonten sing alaihim. Nah, kita harus mengetahui bahwasanya di Indonesia itu memang kita menganut qiraat yang melewati jalur Imam Asim, riwayat Hafiz. Kemudian yang nomor 4, syarat membaca surat Al-Fatihah yang nomor 4 ketika dalam sholat yaitu menjaga tasdidnya Al-Fatihah. Tasdid surat Al-Fatihah itu wonten 14. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, dihitung saking bismillah nih, ada bismillah, dan itu saking lam jangan lain itu wonten tasdid. Pokok tasdid harus jelas. Kemudian yang nomor 5 yaitu wa'ala yaskuta sabzatan qawilatan, tidak boleh diam di antara ayat-ayat Al-Fatihah dengan diam yang lama.
lek panjenengan diam lama maka akan membatalkan sholat. Orang-orang panjenengan sholat kan tengah-tengah maos Al-Fatihah mau ngablek untuk diam. Nah ini kok ngableknya suwe. Nah ini jenengan baik. Jenengan baik. Kalau diamnya sebentar, niku tidak membatalkan. Ukuran lama atau sebentarnya diam, niku panjenengan ngertos dhewe sampean niku ngira-ngira dhewe oh iki wah kemauan iki suwe lah itu kira-kira piyambak suwe napa diluke panjenengan berhenti atau ngablek atau lupa panjenengan ngertos dhewe. Kemudian yang nomor 6, tidak diam dengan sejenak. Wala qasiratan yaqsidu biha qat'al qiraah, tidak diam dengan sejenak, tapi tujuannya dari diamnya itu adalah memutus bacaan surat Al-Fatihah. Ketika kita sholat, terus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Moro kelingan apa? Moro lali kelingan apa? Mikir apa? Nah, niku bertujuan untuk membatalkan sholat. Wis duwe tujuan ate batalkan sholat padha. Dengar kok kamu rek ngamuk kan. Wis duwe niatan kate batalkan sholat lah iku. Ya batal lah ya. Duwe niatan batalkan itu batal. Kemudian yang nomor 7 yaitu wa qira'atu kulli ayatiha wa minha al-basmalah, membaca setiap ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Salah satu di antaranya yaitu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim itu juga termasuk dari ayatnya surat Al-Fatihah. Mengapa basmalah itu dibaca? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam adaha ayatan minha. Ini riwayat saking Hakim. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku menghitung basmalah juga termasuk salah satu dari ayatnya surat Al-Fatihah. Nah, maka surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Kemudian terdapat 29 kalimat. Terus tadi juga sudah disebutkan bahwa ada 156 huruf yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Kemudian tasdidnya tadi terdapat 14 tasdid yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Itu semuanya harus kita baca. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, tasdidnya itu mboten angsal suwe-suwe. Ini termasuk yang nomor 8. Adamul lahni al-mukhilli bil makna. Tidak adanya kerak yang merusak terhadap makna. Contoh an'amta. An niku hamzah alif boten hamzah niku boten angsal diwaos ain bisa an'amta kudu saged mbedakne pundi sing hamzah pundi sing ain. An'amta boten an'amta bisa ain kok diwaca hamzah.
Ain ya ain. An'amta. Terus harokatnya ampun dirubah-rubah. Jangan sampai dirubah. Nanti kalau berubah harokat, berubah satu huruf saja, maka maknanya juga akan bisa berubah. Kemudian contoh yang lain, ada isba'us sidah bilang, nah ini tasdidnya alladzina suratal ladzina an'amta. Pokok si tasdid itu aja suwe-suwe. Tasdid niku ada kok bisa ditulis tasdid karena itu ada dua lam aslinya. Maka orang Arab dulu itu sulit untuk membaca lam yang double, maka digabung kemudian ditasdid. Siratal ladzina, siratal ladzina, aku siratal ladzina kesuwen itu. Maka bisa ya kawan lud bisa ya menambah huruf lagi. Siratal ladzina ku lame wis ngono. Lah panjenengan kok dawane siratal ladzina malah tambah akeh lame. Lame iso telu, iso apa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Walau sesuai walau waktu sesuai. Kemudian lek wonten tiyang kejawen utawa tiyang ngapak biasa tiyang Jawa Tengah, maka biasa kula singen niku ada anak didik niku saking Jawa Tengah. Saking Jawa Tengah niku biasa ngoten biasa. Ain niku ngai ngoten. Anam tak bawa bacaan ini tapi guru ini tetap enggak. Nah lek ngoten boten apa-apa. Lek ancen saking mriku niku boten saged berubah. Boten apa-apa. Seperti membaca ain tadi. Pokok lahan itu tidak merubah maknanya. Seperti awak ini ngertos leksin dua itu ain, tapi dia ini mengingat. Kemudian yang nomor 10 yaitu ayusnya nafsahu al-qiraah. Yang nomor 10 yaitu orang ketika membaca surat Al-Fatihah telinganya sendiri harus mendengarkannya. Nah ini sama seperti yang sudah kita bahas kemarin, bahwasanya kita takbir itu harus, telinga kita itu harus mendengar lafaz takbir tidak. Nah, batas kita mendengar ya ketika kita sholat sendiri kemudian takbir itu sampun krungu kali kupingi dhewe, maka itulah batas minimal suara kita melafazkan Allahu Akbar dan surat Al-Fatihah. Ketika kita sholat berjamaah, ya kita juga harus melafazkan surat Al-Fatihah itu dengan yaitu minimal telinga kita juga mendengarkannya. Kemudian yang nomor 11
hampir 10, tapi keterangannya nomor 11. Berarti nomor 11 ini. Yang nomor 11. Oh, yang tadi yang nomor 5 sama yang nomor 6 itu menjadi satu. Allah yang seputar sebenarnya tahu kata bahwa manusia orang itu biha wa al-dirah. Nah, maka ini menjadi 10. Dia berkata Allah mau si nomor 5 ambil si nomor 6 dipisah. Yang nomor 11 yaitu wa alla yatakhallala dzikrun ajnabiyyun, tidak menyela-nyelai zikir yang lain. Nah, ini seperti yang sudah diterangkan tadi bahwasanya kita membaca surat Al-Fatihah itu harus muarah, harus nyambung, alias tidak boleh dipisah oleh zikir yang lain. Ya, contohnya sami kados bau moro tengah-tengah surat Al-Fatihah kita membaca surat Al-Fatihah kok ae moro tersud maca alhamdulillah, maka ulanglah bacaan surat Al-Fatihah dari awal. Assalamualaikum. Bukan sami mawon. Itu terus saran sampai batal bisa dijawab betul. Nggih nek niate panjenengan batalaken nggih akhire salate dengan langsung batal. Tapi mboten niat dibatalne nggih niku kalau saya dijawab ya. Tapi kan sholat mama. Nggih. Sholat itu sholat Allah Akbar kan motong merem asal Hari moto merem. sholat marifat Ini asal. Mboten ngantuk gitu. boten Melatih fokusnya. Sing asline niku mandangi tempat kita untuk bersujud sebenarnya. Aslinya nggih boten apa cuma kita untuk melatih apa itu cara kita untuk melatih khusyuk itu kita harus melihat satu titik macam kesini. Niku nopo biasa kula le nopo makmum niku kadang krungu niku kene. Alhamdulillah mboten nopo lho. Alhamdulillah jadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, nah ini. Kan enggak cek kurang. Nah, makanya kita untuk melatih fokus terlebih dahulu, maka kita istilahnya awak dhewe niku besok mboten merem. Lek ajen kula panjenengan sedaya niku sampun terlatih untuk khusyuk wis gampang fokus ini anak-anak mawon masih umur masih. Terus untuk membaca surat Al-Fatihah yang alhamdulillah niku otomatis mboten sesuai dengan kaidah atau bacaan tajwidnya bagaimana itu tidak sesuai. Makanya yang yang didahulukan untuk menjadi imam menurut mazhab Imam Syafi'i itu orang yang lebih mengetahui Al-Quran dan lebih banyak hafalannya. Kemudian kalau tidak ada orang yang demikian, maka carilah orang yang lebih faham akan ilmunya Allah atau yang lebih faqih. Kemudian yang nomor 3 yaitu orang yang lebih dahulu hijrah atau orang yang lebih tua atau orang yang umumnya ngimami sing tuwe-tuweane iku sapa sing kadang-kadang lu lihat tuwek ini ngomong apa lah ada sih ngomong apa paham gitu. lagi itu makanya yang didahulukan itu orang yang lebih fasih. Berikut. Kalau maghrib bisa subuh kan tidak baca Iya. apa makmum tetap baca Fatihah atau cukup mendengarkan Tetap membaca
membaca surat Al-Fatihah. Ini makmum semuanya tetap membaca surat Al-Fatihah. Baca Fatihah itu setelah imam baca Fatihah Nah, oke. atau pas juga kan Oke. Menurut Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah diterangkan bahwasanya kapan kita membaca surat Al-Fatihah dalam posisi makmum gitu. Niku lebih baik dibaca ketika imam selesai membaca surat Al-Fatihah. Setelah imam membaca surat Al-Fatihah, waladhdallin, amin. Maka imam itu dianjurkan untuk berhenti sejenak. Berhenti sejenak itu agar istilahnya iki wayahe makmum maca surat Al-Fatihah. Berhenti sejenak. Nah, kemudian di situlah waktu makmum itu untuk membaca surat Al-Fatihah. Kemudian meskipun belum selesai terus merongi imamnya membaca surat pendek, diterusakan amin dari mantun imamnya wis sudah gede sudah pendek. Amin suwe. Oh, ditosi ya. Seperti saya imamnya. Amin. Terus jenengan Al-Fatihah. Jenengan kampung nih. Ketika panjenengan boten masbuk nggih. Boten masbuk niku jenengan mengikuti sholat dari awal. Nah, niku panjenengan diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah secara penuh. Lek pengen sholat isya. Nah, akan tetapi ketika panjenengan masbuk menjadi makmum masbuk itu makmum sing telat, imamnya sampun tutup sampun maos surat pendek, terus panjenengan nembe tutup, nembe takbir. Nah, imamnya wis qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jenengan sik nembe takbir. Allahu akbar. Nah, niku boten usah maos surat Al-Fatihah. Lek panjenengan kok maos surat Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Moro imam rukuk. Terus panjenengan sik maca sik durung entek surat Al-Fatihah, moro imame napa ditinggal. Nah, kok jenengan moro kudu mari rek surat maca moro rukuk bisa niku boten sah ngoten niku. Terus mesisan gak usah diwaca. Allahu akbar. Langsung melok rukuk. Nggih, ngoten aja. Nggih. Terhitung ngoten. Terhitung satu rakaat. Pokoke sadurunge imam itikaf. Ngoten. Carane. At-tabit yaskutu bisyukur makruh. Yang napa nggih? Imam itu menentukan keabsahan seorang makmum. Maka ketika imam itu rukuk, rukuk fardhu. Ketika imam iktidal, iktidal. Ketika imam sujud, fasjud, sujud. Napa malih? Wonten malih. Niku Ustaz, ya kan lagi batuk, sakit batuk. Nggih. Tapi boten pas mau surat Al-Fatihah, surat rintu, surat pendek, terus batuk. Nggih. Niku batuk kalih maos napa mandarin? Oh nggih. Kan dalam sholat yang wajib untuk kita baca atau yang wajib untuk kita kenapa nggih? Yang kita baca, kita lakukan
yaitu yang kemarin sudah diterangkan bahwasanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu wajib kita baca. Kemudian surat Al-Fatihah itu wajib. Nah, sedangkan surat pendek atau surat yang kita baca setelah surat Al-Fatihah itu disunahkan. Itu sunnah. Mboten apa-apa. Lek seumpami kok wonten ngandheke wonten laline mboten apa-apa. Diganti surat lain supaya panjenengan lali. Awale maca surat nopo surat sing panjang wis pokoke. Amaya tasaalun kok di tengah-tengah kok lali. Aduh, kesulitan. Lali bisa nang. Wis tak henti ngoten buat jenengan kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ramadan berapa? Kemudian lanjut niki pembahasan tentang tasdid. Fasal utawi iku fasal suci. Tasdidatul Fatihah utawi kira-kira tasdid surat Al-Fatihah iku 14. Iku 14 wonten 14. Yaiku bismillah utawi tasdid lafaz bismillah. Nah niki bismillah termasuk dalam surat Al-Fatihah. Maka tasdidnya surat Al-Fatihah itu ada 14. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Ar-Rahman utawi tasdid lafaz Ar-Rahman iku fawqa ra'i dalam ukuran ra. Tasdid lafaz Ar-Rahman wonten ra. Ar-Rahim juga demikian. Iku fawqa ra'i dalam ukuran ra. Kemudian alhamdulillah utawi tasdid lafaz alhamdulillah wonten pendukure lafaz lamul jalalah. Iku fawqa lamil jalalah yang dalam dukure lam jalalah. Lillah. Kemudian rabbil alamin utawi tasdid lafaz rabbil alamin wonten bae fawqal ba'i. Iku fawqal ba'i dalam dukure ba. Ar-Rahmani utawi lafaz Ar-Rahmani iku fawqar ra'i yang dalam dukure ra. Ar-Rahimi utawi tasdid lafaz Ar-Rahimi iku fawqar ra'i yang dalam dukure ra. Malik yaumiddin utawi tasdid lafaz Malik yaumiddin iku fawqar dari yang dalam dukure lafaz Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wonten teng dukure ya. Ihdinas siratal mustaqim wonten teng dukure shad. Siratal ladzina an'amta siratal ladzina wonten teng dukure lam. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wonten teng dukure lam waladdallin lim wonten tasdid. Maka tasdidnya surat Al-Fatihah itu berjumlah 14. Pun kesimpulannya pada malam hari ini kita membahas tentang syarat-syaratnya membaca surat Al-Fatihah ketika sholat, yaitu ada 11. Yang pertama yaitu harus tertib sesuai dengan apa yang sudah tertulis di dalam Al-Quran. Kemudian yang nomor 2 mualah harus nyambung, tidak boleh disela-selai dengan zikir yang lain. Waktu waing atau moro matur niku maos alhamdulillah utawa wau contohe kok moro wonten tamu sing joko. Assalamualaikum ya Pak Syarif jawab ya. Sampai mau ke Al-Fatihah itu enten makan mana ya? Ya, ya. Kabiro.
Oh, anu dah, bahwa doa iftitah. Nggih, nggih niku disunahkan. Nggih, kabiro alhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila. Nggih, niku disunahkan. Karena ketika kita menjadi makmum masbuk, makmum yang telat, kita cukup takbir saja. Kalau usah dipojok sak sunai itu kabiro alhamdulillah katsira. Niku jelas kudu maca surat Al-Fatihah bisa. Oke. Keburu imamnya wis rukuk mau wis iktidal jenengan boten rampung mau surat Al-Fatihah nggih. Otomatis tidak dapat satu rakaat. Istilahnya wis telat satu rakaat wis. Kemudian yang nomor 3 yaitu harus mura'atu hurufiha, menjaga huruf-hurufnya surat Al-Fatihah yang ada 156 tadi. Kemudian yang nomor 4 yaitu mura'atu tasdidatiha, harus menjaga tasdidnya surat Al-Fatihah yang ada 14 tadi yang sudah diterangkan. Kemudian yang nomor 5 harus Allah yang seputar sabdaran mawilatan, tidak diam di antara ayat-ayat Al-Fatihah dengan diam yang lama. Kemudian wala qasiratan yaksidu biha, tidak diam dengan sejenak dengan tujuan untuk membatalkan sholat. Tapi sudah diterangkan. Kemudian yang nomor 7 yaitu wa qira'atu kulli ayatiha wa minha al-basmalah, membaca setiap ayat-ayatnya surat Al-Fatihah. Salah satu di antaranya juga yang harus dibaca yaitu bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillah juga termasuk dari surat Al-Fatihah. Lepas umroh niku kadang wonten sing maos bismillah niku disil, wonten sing boten jahar, boten dijelaskan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pokok bismillah harus dibaca. Makmum masbuk kok ketepaan pas imamnya sampun sujud misalnya. Awak dhewe niku ngenteni imame napa berdiri napa awak dhewe langsung melok sujud ngono. Nggih boten apa? Langsung sujud. Nggih. Boten. Allahu Akbar terus mulai langsung sujud. Tapi panjenengan boten angsal 1 rakaat. Boten terhitung 1 rakaat. Tapi terhitung makmum ya. Nggih, terhitung makmum. Kalau sangat ini wis langsung. Kapan terhitung 1 rakaat? Ketika imamnya masih dalam keadaan rukuk. Nah, niku tasik saged terhitung 1 rakaat. Pokok saat ini imam iktidal. Nah, niku tasik saged mlebu 1 rakaat. Nek imam wis iktidal boten saged mlebu 1 rakaat. Sama jelas ini insyaallah. Kemudian yang nomor 8 yaitu Adamul lahni al-mukhilli bil makna, tidak adanya pelat yang merusak terhadap makna. Kemudian yang nomor 9 yaitu antakuna halat al-qiyam fil fardhi, ketika membaca Al-Fatihah dalam posisi berdiri. Ketika makmum masbuk tidak sempat membaca Al-Fatihah, maka tidak boleh meneruskan membacanya ketika rukuk. Wis ngira-ngira imame kok wis mau surat pendek wis di ayat paling akhir. Nah iki wis iki aku mau surat Al-Fatihah iki jelas kan mau wis gak usah masih.
meneruskan membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang nomor 10 yaitu orang ketika membaca Al-Fatihah telinganya sendiri harus bisa mendengarnya seperti yang sudah kita bahas kemarin. Kemudian yang nomor 11 yaitu tidak menyela-nyelai zikir yang lain seperti yang tadi sudah kita bahas bahwasanya membaca surat Al-Fatihah itu harus menyambung, harus urut, tidak boleh disela-selai dengan zikir yang lain. Namun menawi wonten pertanyaan lain kalau sampun cekap sama Anda. Nah, ini dulu. Ya, nopo ku motor surat pendek, dua balik ngoten niku. Masih orang ngoten niku ya. Kamu lu luar bisa terus masuk ngoten. Sehat. Nah, ini termasuk dengan rakaat pertama dengan surat Ulu. Terus rakaat kedua dengan surat sing Al-Kafirun ngoten. Bahkan yang tertulis di dalam Al-Quran itu bahkan tidak urut aslinya. Ayat pertama yang turun itu surat nomor. Surat Al-Fatihah. Surat nomor. Al-Alaq. Iqra. Nah ini surat pertama yang turun. Nah berarti lewat dengar dan mendengar mau surat Al-Ikhlas berarti kan wonten surat sing pertama sing turun kok boten diwaos dhisik. Nah nggih kan. Boten apa. Maka kesimpulan pada malam hari ini setelah kita membahas bagaimana pentingnya kita tahu akan bacaannya surat Al-Fatihah, maka seharusnya juga kita harus mengetahui akan isi makna dari surat Al-Fatihah tersebut agar sholat kita itu saged memenuhi khusyuk. Ketika kita memahami ayat demi ayat maknanya apa, kemudian kita memahami, maka kita di dalam sholat itu akan muncul istilahnya khusyuk, pikiran-pikiran duniawi akan hilang. Ketika memang sholat kita itu tahu apa yang kita baca, maknanya apa, sing tahu jadi maknanya apa. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kok kake lek terlatih sampun ngertos maknane, seakan-akan Gusti Allah niku menjawab setiap ayat dari surat Al-Fatihah. Seakan-akan Gusti Allah menjawab. Lek Imam Ghazali itu ditulis Hamidani Abdi. Seakan-akan Gusti Allah itu menjawab dengan hambaku telah memujiku. Waduh, iki hambaku muji-muji aku rek. Alhamdulillahirabbil alamin. Lek masalah itu ora koyo ana sing jawab waduh, iki hambaku rek lagi muji-muji aku. Ar-Rahmanir-Rahim, Tuhan yang Maha Belas Kasih. Seakan-akan Gusti Allah dijawab, Athna alayya abdi, hambaku telah memujaku. Kisah ini apa kata sama Rasulullah? Dipuji-puji, diulang-ulang. Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Seakan-akan Gusti Allah majjadani abdi, hambaku telah memujaku. Kisah ini pujian semua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan.
sing jawab seakan-akan hadza baini wa baina abdi, ini antara aku dan hamba. Iya karena aku dua iya kan setengah. Lagi sampai ngoten guys, enak, nikmat banget asal sholat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus ini ya Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina yaitu jalan orang-orang yang an'amta 'alaihim, yang telah Engkau berikan nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang tersesat. Waladdallin. Lek wis terus artine ngoten mara atas wonten sing ngomong hadza li 'abdi wa li 'abdi ma qala. Niki Imam Ghazali intuisinya sangat tinggi. Maka beliau ketika sholat itu sekali sholat malam modelnya suwe khusyuk. Ini bagi hambaku apa saja yang dia katakan. Terus setiap kita sholat, ketika kita mengetahui apa yang kita ucapkan, maka rasa nikmat ketika kita melaksanakan sholat. Ada malu. Ini apa? Iya, surat nomor surat terawih nih bro. Iya. Kita kan betul mau baterakan, betul mau ada. Di catatan gitu. Kita kan gitu. Mungkin. Betul mau apa? Betul mau kan yang penting Al-Fatihah itu. Mulai betul cepat itu sing makmum itu suwe. Ayo, puluhannya. Oke. Iya itu. Al-Fatihah sing penting-penting mawon sing harus hati-hati, harus diperhatikan. Makmum ini harus bisa membaca surat Al-Fatihah. Jika ingin sholat tarawihnya itu sah, maka harus bisa mengimbangi waktu imam ini coba ya. Berarti wacanaku udah coba bisa di Al-Fatihah sampai nutup dia buatan memenuhi syarat sahnya membaca surat Al-Fatihah. Kalau kita tidak memenuhi syarat sahnya membaca surat Al-Fatihah, maka sholat kita juga tidak memenuhi syarat sahnya sholat. Dan kita mengacu kepada ilmu fikih di mata akhir. Syarat-syarat yang sampun melalui cakap semacam mungkin ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Ya Allah ya Nasta'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شكرا حمدا عين حمدا ياتي مع اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على احمد
ورحمة خلقك وسعة قولك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك نسألك اللهم به وفقهنا في دينك وعنك على سنتك وأمتنا على ملتك واحشرنا في سدرتك اللهم إنا نسألك التوبة والإيمان والاستقامة على الشريعة القرار وطريقة الرضا واجعلنا من الراحمين اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسنة القرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملة لأهل الخير وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة ومسر وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الله أكبر بسم الله مجراها الله أكبر بالتقوى سنرسيها الله أكبر قولها بلا وجل وزين القلب من مرزى معانيها وزين القلب من مرزى معانيها يا رحمن يا الله يا الله يا رحيم يا الله يا الله يا مليك يا الله يا الله يا قدوس يا الله يا الله يا سلام يا الله يا الله يا مؤمن يا الله يا الله يا مهيمن يا الله يا الله يا عزيز يا الله يا الله الله أكبر بسم الله مجراها الله أكبر بالتقوى سنرسيها الله أكبر قولها بلا وجل وزين القلب من مغزى معانيها وزين القلب من مغزى معانيها يا نبي يا الله يا الله يا عليم يا الله يا الله يا خبير يا الله يا الله يا مبين يا الله يا الله يا غني يا الله يا الله يا قوي يا الله يا الله يا قدير يا الله يا الله يا عزيز يا الله يا الله الله أكبر بسم الله مجراها الله أكبر بالتقوى سنرسيها الله أكبر قولها بلا وجل وزين القلب من مرزى معانيها وزين القلب من مرزى معانيها يا كفيل يا الله يا الله يا كفيل يا الله يا الله يا ولي يا الله
Tahu.